السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 48 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چوہدری وجدان جو اسلامی کتاب پڑھتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے مسکرا کر رائم کی نماز دیکھتے ہوئے کہا۔ رحمان شاہ نے وجدان کی بات سنی مگر اس کی نظریں رائم پر مرکوز تھیں۔ جزاک اللہ، مگر مجھے لگتا ہے اب یہ ہمارے نواب سادے کی تربیت اور زیادہ کرنی باقی ہے۔ رحمان شاہ نے رائم کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چودھری وجدان مسکرایا تھا۔ اس نے رومان شاہ کی بات سنی اور پھر رائم کو دیکھتے ہوئے کہا، ہر بچے کا موڈ بدلتا رہتا ہے، آپ کی تربیت انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ رومان شاہ کی نظریں رائم پر مرکوز تھی جو سجدوں میں مشغول تو تھا مگر اس کا چہرہ خفا سا تھا۔ رومان شاہ جانتا تھا کہ کبھی کبھار بچوں کے دلوں میں چھپے سوالات یا احساسات کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ رومان شاہ کے لیے بھی اس وقت مشکل کا تھا کہ وہ کیسے اپنے بیٹے کے دل کی بات سمجھتا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا۔ جب رومان شاہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو آواز دی۔ رائم نے قدم روکے، اس کی نظریں اپنے والد پر مرکوز ہوئیں۔ رائم، ادھر آؤ، میری بات سنو، رومان شاہ نے نرمی سے کہا۔ رائم نے تھوڑی دیر رک کر اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے قدم بڑھائے۔ رومان شاہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، رائم نے چہرہ جھکاتے ہوئے ہلکی سی تردید کی۔ رومان شاہ مسکراتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں مگر کس بات پر ناراض ہو؟ جب تک وہ تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ رائم نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنے دل کی بات شروع کی۔ آپ کل میرب کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، میں سارا دن آپ کو مس کرتا رہا تھا مگر آپ نہیں آئے۔ میں آپ سے ناراض ہوں اور میرب سے بھی۔ اس کی آواز میں ادھورے پن کی جھلک تھی۔ پہلی بار رومان شاہ کو رائم کے ناراض ہونے پر خوشی تھی، کم از کم وہ اس کے ساتھ ساتھ میرب سے بھی ناراض تھا۔ رومان شاہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ رائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تو ایک کام کرو، میرب سے ناراض رہنا اور بات ہی نہ کرنا۔ رائم نے حیرانی سے اپنے والد کو دیکھا۔ یہ جملہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، جیسے وہ پہلی بار ایسی کوئی تجویز سن رہا ہو۔ رومان شاہ نے تھوڑا جھک کر کہا، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ رائم سمجھدار ہے، انتظار کر لے گا۔ رومان شاہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی مگر فوراً ہی اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، آج پہلی بار رائم میرب سے ناراض ہے، ورنہ وہ تو یہ ہمیشہ میرے خلاف ہوتا تھا اور میرب سے ہمیشہ خوش۔ رومان شاہ نے شریر لہجے میں مزید کہا، تو کیا خیال ہے، میرب کو تھوڑا صبر سکھایا جائے؟ رائم نے گہری سوچ میں ڈوبے انداز سے نظریں جھکائیں، پھر آہستگی سے بولی، ہاں، لیکن زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہیں گے۔ رومان شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس نے تمہیں تنگ کیا ہے تو تمہیں بھی تو تھوڑا حق ہے میرے ساتھ مل کر اسے تنگ کرنے کا۔ میرا خیال ہے اسے ذرا محسوس ہونا چاہیے کہ اس نے غلطی کی ہے، کیا کہتے ہو؟ رائم نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن سزا زیادہ سخت نہ ہو، وہ ناراض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ رومان شاہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ ارے بھائی، ہم تو صرف مزہ لے رہے ہیں، سختی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہاں، اسے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تمہاری ناراضگی کی اہمیت ہے۔ رائم نے مسکرا کر سر ہلایا، باپ بیٹا دونوں کی نظریں ملی، گویا ایک خاموش معاہدہ طے پا گیا ہو۔ رومان شاہ دل ہی دل میں مسرور تھا، جس کا بیٹا جو ہمیشہ میرب کا حمایتی رہتا تھا پہلی بار اس کے ساتھ شریک تھا۔ یہ لمحہ کسی جیت سے کم نہ تھا۔ رومان شاہ نے رائم کے کندھے پر تھپکی دی اور نیم مسکراتے ہوئے بولا، گڈ، ہم میرب کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھو، زیادہ نرمی بھی نہیں دکھانی ورنہ ہم پھر ہار جائیں گے اور وہ جیت جائے گی۔ اس کے لہجے میں ایک مکارانہ ذہانت جھلک رہی تھی، مجھے صرف ایک کامیاب بزنس مین میں پائی جاتی ہے۔ وہ رائم کو سمجھاتے ہوئے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈال رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل فائنل کر لی ہو۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ دونوں ہی میرب کے دیوانے تھے۔
دونوں کو میرب اپنے قریب چاہیے تھی اور اب یہ باپ بیٹا مل کر پلاننگ کر رہے تھے کہ میرب کو خوب تنگ کیا جائے، لیکن فرق یہ تھا کہ بیچارہ رائن معصوم بچہ تھا، جبکہ رومانچا کا ذہن ایک بزنس مین کی طرح تیز اور چالاک تھا۔ رومانچا اپنے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رائن کی معصومیت کو اپنی پلاننگ میں استعمال کر رہا تھا، اور بیچارے رائن کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ سارا منظر وہاں بیٹھے دیگر مرد حضرات دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور رومانچا کی چلاکی پر ہنس رہے تھے، اور ان کے دلوں میں یہی بات آ رہی تھی کہ رومانچا جیسا ذہین آدمی اپنی چلاکی کے ساتھ یہ ہر میدان میں جیتنا جانتا ہے، چاہے وہ بزنس ہو یا اپنی بیوی کو تنگ کرنے کا کھیل۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ آ کر بیٹھ چکے تھے، چہرے مسکراہٹوں سے روشن تھے، سوائے دلاور کے، اور باقیوں کے ساتھ تو بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہیں خلا میں کہیں کھوئی ہوئی تھی، اور اس کے ناشتے کی پلیٹ جو جوں کی توں پڑی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی نظر اس پر ڈالی اور ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ دلاور ایسا شخص نہیں تھا جو خاموشی کی چادر اوڑھ لے، وہ ہمیشہ حاضر دماغ اور پرجوش رہتا تھا، لیکن آج اس کی گہری سوچ نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ کیا بات ہے دلاور، خیریت تو ہے؟ رومان شاہ جو کافی کا سپ لے رہا تھا، اس نے خاموشی کو توڑا۔ دلاور نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی سر، سب خیریت ہے۔ رومان شاہ جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تمہارے چہرے سے نہیں لگ رہا کچھ بات ہے؟ دلاور نے نظریں جھکا لی اور ایک لمحے کے لیے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ رومان شاہ اور دیگر سب لوگوں کی گہری نظروں میں ایک ایسی تفتیش تھی جو دلاور کے جھوٹ کو آسانی سے پکڑ سکتی تھی۔ سب کو نظر آ رہا تھا کہ دلاور حد سے زیادہ پریشان ہے۔ فدا، جو پتہ نہیں کتنی بار اسے پوچھ چکی تھی، وہ بھی اس چیز کو بخوبی محسوس کر رہی تھی کہ دلاور پریشان ہے، مگر بار بار پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتا رہا تھا۔ یہاں پر سب کے ساتھ وہ بھی پریشان نظروں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ نے اپنی کافی کا کپ میز پر رکھا اور دلاور کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ دلاور خان، ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھے نہیں بتا سکتے؟ کوئی پریشانی تو ہے، کھل کر بتاؤ۔ دلاور نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، مگر چاہ کر بھی الفاظ اس سے مل نہیں رہے تھے جس سے وہ رومان شاہ تک اپنی بات پہنچا سکتا۔ رومان شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی اور ماتھے کی لکیروں نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ مضبوط اور پراعتماد نظر آتا تھا، آج کسی گہری الجھن میں تھا۔ دلاور، رومان شاہ نے دلاور کے نام کو کھینچتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ ہونے کو کہا۔ دلاور خان، میں تمہارے چہرے کو پڑھ سکتا ہوں، جو کچھ اندر ہی اندر چھپا رہے ہو وہ تمہیں زیادہ اور زیادہ تھکا دے گا۔ بہتر ہے کہ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ رومان شاہ کی آواز میں نہ صرف ایک باس کا حکم تھا، بلکہ ایک دوست کی فکر بھی چھلک رہی تھی۔ دلاور نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایک ہلکی سی اداسی کی آنکھوں میں نمایاں ہو گئی۔ دلاور خان کا دل درد اور شرمندگی سے پھٹا جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص بے حد مخلص تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رومان شاہ سے دھوکہ کر چکا تھا۔ دلاور کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چھلکی۔ دلاور کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، مگر فوراً ہی رومان شاہ اپنی مضبوط شخصیت کی چادر اوڑھے بولا، دلاور، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہارے لیے نہ کر سکوں۔ ایک بات بتاؤ تو صحیح کہ تم پریشان کیوں ہو؟ میں تمہاری ہر پریشانی کو تم سے دور کر دوں گا۔ دلاور نے بمشکل اپنی نظریں اٹھائی، وہ ایک نظر رومان شاہ کی جانب دیکھا اور ایک بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، سر، مجھے معاف کر دیجیے اگر میں کہوں کہ میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا، اور اگر یہ بھی کہوں کہ دلاور خان آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، تو کیا آپ مجھے میرے اس گناہ کے لیے معاف کر سکتے ہیں؟ رومان شاہ کی گرس کافی کے مگ پر سخت ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، جسے وہ دلاور کی ہر بات کو غور کر رہا ہو۔ وہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے جھکا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری کے ساتھ بولا، دلاور، معافی صرف اس کے لیے ہے جو اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ معافی ان کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس اپنی بات رکھنے کا حوصلہ نہ ہو، مگر میرے خیال سے میں نے تمہیں ہر اختیار دے دیا ہے، اس لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ رومان شاہ شکل لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ معافی کی امید لگانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا دل اب میری وفاداری کی سرحد پر کھڑا ہے یا تم اسے پار کر چکے ہو؟ رومان شاہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ دلاور کا دھڑکتا ہوا دل بند ہونے لگا تھا۔ ایسے پہلے کہ رومان شاہ دلاور سے کوئی بات اگلواتا، اسے سوچا کہ خواتین اور بچوں کے سامنے دلاور کو شرمندہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ رومان شاہ کبھی بھی گھر کے خواتین کے سامنے اپنی طاقت یا باتوں کا روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ فضول کی گفتگو اور جھگڑے کو اپنی فیملی کے سامنے پسند نہیں کرتا تھا۔
اس لیے اس نے ہاتھ کے اشارے سے مینت اور بچوں کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ رومانچا کا ہاتھ اٹھتے ہی خواتین اور بچے فوراً اپنی کرسیوں سے اٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ لے کر روم کی جانب چلے گئے۔ یہ منظر لمحہ بلمحہ میں اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ پورے ماحول میں بے چینی محسوس ہونے لگی۔ صرف مرد حضرات باقی رہ گئے، جن میں رومانچا، شامیر چودھری، وجدان برگ، احمد الوی، ڈاکٹر شاہزیب خان، عاصم شاہ اور دلاور شامل تھے۔ فدا جو ابھی تک یہ سب دیکھ رہی تھی، اپنے شوہر کو پریشان حالت میں دیکھ کر بے حد الجھن میں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ کیوں ہیں۔ ایک بیوی کے لیے بہت پریشان کن لمحہ ہوتا ہے جب اس کا شوہر اتنی مجبوری کا شکار ہو اور وہ خود کچھ نہ کر سکے۔ فدا کے دل کی حالت بھی اس وقت ایسی ہی تھی، جیسے اس نے آنکھوں سے گزرنے والی ہر بات اس کے دل پر چھا گئی ہو۔ میرا نے فدا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں رک کر کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک بات واضح نہ ہو۔ فدا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب بولو دلاور خان، کیا کیا ہے؟ رحمان شاہ نے سب کے جانے کے بعد دلاور سے واپس مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سر میں غلطی کر بیٹھا ہوں، لیکن میرا دل وہ اب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ دلاور نے نظریں جھکاتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ رحمان شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ رحمان شاہ کی آواز میں ایک سنگین سرسراہٹ تھی، جیسے وہ ہر لفظ پر گہرائی سے سوچ رہا ہو۔ جب دغا بازی کرنے کی ہمت کر لی ہے، پہلا قدم اٹھا لیا ہے، تو اب بتا دو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ دلاور کی طرف سختی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دلاور رحمان شاہ کے جملے پر اتنا شرمندہ تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ خود کو زمین میں زندہ درگور کر لیتا۔ دلاور نے ایک نظر اٹھا کر رحمان شاہ کی جانب دیکھا، پھر شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ دلاور خان، میرے ضبط کا امتحان مت لو۔ مجھے بتاؤ کہ مجبوری کا نام دے کر کس حد تک مجھ سے وفاداری کا رشتہ توڑ چکے ہو۔ رحمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا، سر، میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے۔ جو بھی خطا ہوئی وہ اپنے بیٹے کو واپس پانے کے لیے ہوئی۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جس سے میرے بیٹے کو بچایا جا سکے، لیکن میری نیت صرف یہ کی تھی، اپنے بیٹے کو واپس لانا۔ جو بھی خطا ہوئی اپنی اولاد کی خاطر ہو گئی، جس پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ خدا را مجھے معاف کر دے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رحمان شاہ کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ دلاور خان، پاگل مت بنو۔ رحمان شاہ کا لہجہ سخت تھا۔ اٹھو، اگر تو نے میرا نقصان پیسے لوٹا کر کیا ہے تو مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اور خدا کی قسم کبھی پلٹ کر رحمان شاہ پوچھے گا بھی نہیں، مگر جو میں سوچ رہا ہوں اگر تم نے وہ کیا ہے تو دلاور خان، مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا۔ رحمان شاہ کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اندر سے وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور خان نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی معافی رحمان شاہ کی نظر میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا ذہن بار بار اسے یہی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ یہ بات نہ صرف اپنے دل میں بلکہ دلاور کو بھی صاف صاف بتانا چاہتا تھا کہ اس کی حرکتیں ناقابل معافی ہیں۔ دلاور خان، میرا وعدہ ہے تم سے کہ تمہارے بیٹے کو میں ہر قیمت پر واپس لاؤں گا۔ تم بس یہ بتاؤ کہ کڈنیپر کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ رحمان شاہ نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بالکل، تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات فوراً ہمیں بتانی چاہیے تھی۔ چودھری وجدان برگ نے آگے بڑھ کر دلاور کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے کڈنیپرز کے سامنے کمزور پڑنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بالکل، جب ہم لوگ کڈنیپر کے سامنے اس طرح کمزور پڑ کر ان کے ڈیمانڈز مانتے ہیں تو ان کو اور بڑھاوا ملتا ہے۔ ہمیں سمجھداری کے ساتھ پولیس کی مدد لینی چاہیے تاکہ وقت رہتے روک تھام کی جا سکے۔ شاہمین نے کہا، پولیس والے دماغ سے سوچ رہے ہو؟ اگر تم خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو گے تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ عام سویلین ڈرتا ہے جبکہ کسی پیارے یا اولاد کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے۔ احمد الوی نے اپنا اوپینین پیش کیا، مگر کڈنیپرز اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب عام سویلین ڈر جاتا ہے، وہ اس کو اپنی ڈیمانڈز بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بات سمجھو، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح فیصلے تمہیں آنے والی تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس وقت اس بحث کو چھوڑ دیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ وجدان برگ کی آواز کسی حکم کی طرح تھی، جس نے احمد الوی اور شامیر کے درمیان جاری بحث کو ختم کر دیا۔ اور دھیان دلاور کی طرف مرکوز کرو۔ ابھی بھی نظریں جھکائے رحمان شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ رحمان شاہ نے نرم لہجے میں سوال کیا، بولو دلاور، کیا ڈیمانڈ ہے؟ دلاور نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، سر، ان کی ڈیمانڈ پیسے نہیں ہے۔ تو پھر کیا ڈیمانڈ ہے؟ رحمان شاہ نے دلاور کی طرف گہری نظر دیکھا اور پھر پوچھا، کیا ہے ڈیمانڈ؟ دلاور نے تھوڑا توقف کے بعد کہا، وہ میم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔
रोमांचा के चेहरे पर हैरत की एक लहर दौड़ गई। क्या? इसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। कौन है वो? मैं जान ले लूँगा इसकी, रोमांचा ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ पूरे डाइनिंग रूम में गूंज उठी। सर, मैं इस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ फ़ोन कॉल पर धमकाया जा रहा था। वो बार-बार धमकी दे रहा था, अगर मैं ये बात ज़रा सी भी लीक कर की, तो वो मेरे बेटे को ख़त्म करवा देगा। सर, मैं बहुत डर गया था, इसलिए आपको नहीं बताया। सर, मैंने सिर्फ आपको नहीं बताया, मैंने फ़िदा को भी नहीं बताया। इसलिए तो वो भी पुरसुकून है। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसी वजह से मुझसे गलती हो गई है। दिलावर खान ये कहते हुए रोमांचा के कदमों में बैठ गया। रोमांचा ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ झुककर कहा, दिलावर, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इसने दिलावर को कंधों से पकड़कर वापस खड़ा कर लिया। तुम्हें बताना चाहिए था दिलावर, वक्त रहते हर चीज संभाली जा सकती है। रोमांचा ने एक गहरी नजर दिलावर पर डाली और कहा, तुम इसका नंबर दो। शाहमीर, नंबर ट्रेस करवाओ। इसने शाहमीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वरदान विर्क, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे। रोमांचा ने चौधरी वजदान विर्क की जानिब नजर डालते हुए कहा, बिल्कुल रोमांचा, ये भी कोई कहने की बात है। हर कदम पर हाजिर हूँ, चौधरी वजदान विर्क ने कहा। वो डिप्टी कमिश्नर था और इसका किरदार अहम था। इसकी हैसियत की वजह से वो बहुत कुछ हैंडल कर सकता था और रोमांचा का दोस्त होने के नाते इससे रोमांचा की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। दिलावर खान, तुम्हारी हर तरह से मदद हो गई। हम तुम्हारे बेटे को वापस हर कीमत पर ले आएंगे। सिर्फ इतना बता दो कि इस किडनैपर ने जो कहा है, कहीं गलती से वो गलती सरजद तो नहीं हो गई। रोमांचा ने दिलावर की तरफ एक सख्त नज़र से देखा। प्लीज दिलावर, इनकार कर दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। रोमांचा ने दिलावर की तरफ गहरी नज़र से देखा। माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई है। दिलावर दोनों हाथ जोड़कर रोमांचा के सामने सर झुकाए खड़ा था, जैसे वो अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहा हो। इसकी आंखों में पछतावा था और हर लफ्ज़ में खौफ की छलक थी। दिलावर खान, इस चीज़ का डर था। रोमांचा गुस्से से चीखा, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता था। तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे? रोमांचा ने दिलावर के गले पर हाथ डाला, इसे दीवार से धकेलते हुए कहा। इसकी आंखों में शोले उबल रहे थे। दिलावर ने दोनों हाथ छोड़ दिए और खुद को रोमांचा के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ उसने किया है वो बहुत गलत था। दिलावर को एहसास था, जब रोमांचा को ये बात पता चलेगी, वो कभी इसे माफ़ नहीं करेगा। रोमांचा अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था और ये बात दिलावर को बखूबी मालूम थी। फिर भी अपनी बेटी की मोहब्बत में दिलावर ने रोमांचा को धोखा दे दिया। अब वो सजा के लिए खुद को तैयार खड़ा था। शाहमीर, अहमद और बाकी सब ने आगे बढ़कर रोमांचा का हाथ दिलावर के गले से हटाने की कोशिश की, लेकिन रोमांचा ऐसा गुस्से में इतना बेकाबू हो चुका था कि वो जंगली शेर की तरह बिफर बरसर दबका था। पीछे हट जाओ तुम लोग, रोमांचा की आवाज़ में गुस्से की शिद्दत थी। रोमांचा का चेहरा गुस्से से तप रहा था। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसकी जुर्रात कैसे हुई मेरी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की? एक बार ये मुझे बता कर तो देखे, मैं पूरी ताकत लगा देता इसके बेटे को बचाने के लिए, मगर इसने मेरे घर में रहते हुए मेरी इज्जत को गैर महफूज करने की कोशिश की। रोमांचा के चेहरे पर शोले उबल रहे थे और उसकी आंखों में इतनी शिद्दत थी कि वो गुस्से में बीच से किसी को भी पीछे धकेल सकता था। मुंह खोलो दिलावर, कितनी दगाबाजी तोड़ कर चुका है। वो मुसलसल दिलावर की गर्दन को दबाते हुए था। प्लीज छोड़ो रोमांचा, प्लीज छोड़ दो, शाहमीर ने कहा। रोमांचा इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा था। इसका गुस्सा आसमान को छू रहा था, इसलिए चौधरी वजदान गढ़ पे आगे बढ़कर रोमांचा को नरमी से कहा, रोमांचा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। रोमांचा इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो समझता था कि इसका गुस्सा इस वक्त जायज़ है, क्योंकि जो कुछ दिलावर ने किया था वो बेहद गलत था। अगर रोमांचा की जगह वो भी होता तो शायद इसका रिएक्ट भी इतना ही सख्त होता। रोमांचा का गुस्सा बदस्तूर बरकरार था, लेकिन चौधरी वजदानगढ़ की बातों ने कुछ हद तक इसे काबू करने की कोशिश की। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इसकी जुर्रात कैसे हुई मेरे घर की इज्जत को गैर महफूज करने में? रोमांचा का हर लफ्ज़ अंगारों की तरह निकल रहा था। इसका पूरा वजूद गुस्से से भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से सबने इसे दूर करते हुए दिलावर को कुछ देर के लिए वहां से हटा दिया था। रिलैक्स हो जाओ रोमांचा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, वजदान ने कहा। रोमांचा का जिस्म गुस्से की शिद्दत से कपकपा रहा था। प्लीज रोमान, इसकी जगह खुद को रखकर सोचो। इसकी इकलौती औलाद खतरे में है, इसलिए इससे ये गलती हो गई है। इसे माफ कर दो, शामीर ने नरमी से इसे समझाया। शट अप शामीर, जस्ट शट अप। रोमांचा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अगर इसकी औलाद खतरे में है तो मैं कहाँ पीछे हटा हूँ। मैं हर तरह से इसकी हेल्प करूंगा। अगर वो पहले मुझे बताता तो मैं फौरन इसकी मदद को तैयार रहता, मेरी चोटी का जोर लगा देता। इसने मगर जो कुछ इसने किया है, इसकी आप लोग चाहे लाख दलीलें दे लें,
फिर भी वो सही साबित नहीं हो जाएगा। रोमांचा के अंदर गुस्सा बिखरे हुए समंदर की तरह था। इसका पूरा वजूद कँपकपा रहा था। अगर मैं मीरत की इज़्ज़त के लिए अपने बेटे को दाँव पर लगा सकता हूँ, तो मेरी डिक्शनरी में दिलावर खान के लिए भी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ तक इसके बेटे का ताल्लुक है, तो मैं इसे भी किसी कीमत पर बचाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शामिर खामोश हो गया क्योंकि वो जानता था कि रोमांचा के लिए मीरत की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। इसका पॉसेसिव होना शामिर से छुपा नहीं था। वो समझता था कि रोमांचा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और इसके गुस्से में कोई शक नहीं था। इसलिए शामिर ने खामोशी इख्तियार की क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त बात करना बेफ़ायदा होगा। चौधरी वरसान बेग ने शामिर को इशारा करते हुए बाहर चलने को कहा ताकि वह इस मामले पर आपस में बात कर सकें। रोमांचक की मौजूदा हालत में इसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देना बेहतर था ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो सके। डॉक्टर शाहजेब और अहमद के अलावा शामिर, आसिम शाह और वजदान बेग सब हॉल से बाहर बागीचे की जानिब दरवाज़ा खोलकर निकल गए। दिन के तकरीबन 11 बजने वाले थे। सूरज अपनी रोशनी से फार्म हाउस के बाग को चमका रहा था, मगर फिजा में इस वक्त भी बर्फ की अच्छी खासी ठंडक महसूस हो रही थी। मर्दान मिर्ग और शामिर की गुफ्तगू माहौल को गरमाए हुए थी। मर्दान मिर्ग ने अपने कोट की जेबों में दोनों हाथ डाले, धीमी मगर पुरअसर आवाज में बात का आगाज किया। देखो शामिर, इसने संजीदगी से कहा, ये जो भी है, सोचने की बात यह है कि इसने दिलावर से पैसों की डिमांड की नहीं की। शामिर ने खामोशी से मर्दान मिर्ग की बात सुनी। इसके माथे पर पड़ी शिकनें इसके जहन में उठते सवालात का पता दे रही थी। बल्कि किडनैपर ने दिलावर से रोमांचा के घर पर नजर रखने को कहा है। शामी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे कोई गहरी बात इसके दिलो दिमाग पर असर डाल रही है। मतलब साफ है, इसकी दुश्मनी दिलावर से नहीं बल्कि सीधी रोमांचा से है। ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। शामिर ने वजदान बेट की बात को समझते हुए कहा, इर्द गिर्द परिंदों की चहचहाट थी, मगर ये सस्पेंस भरी बातचीत इन सब आवाज़ों को धुंधला कर रही थी। बिल्कुल यही हुआ है। दिलावर खान को तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है। असल दुश्मनी रोमान शाह से है, मगर अब हमें इस नुक्ते पर पहुंचना है कि आखिर रोमान शाह का ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश क्यों कर रहा है। पता नहीं यार, जब भी रोमान शाह खुश होता है, इसकी खुशियों को नजर क्यों लग जाती है। मेरे भाई ने जिंदगी में इतना कुछ सह लिया है, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आसिम शाह ने गहरी सांस लेते हुए अफसरदा से लहजे में कहा। इसकी आंखों में फिक्र और दिल में बेचैनी साफ झलक रही थी। इसे इस बात का दुख था, रोमांचा की जिंदगी में एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी थी, जो ना सिर्फ इसके भाई की जिंदगी बल्कि सबके एक नए चैलेंज का आगाज थी। परेशान न हो आसिम, अगर हम इस वक्त टूट गए तो रोमांचा को सहारा कौन देगा। वो इस वक्त शरीर गुस्से में है और हमें इसे मिलकर संभालना है। हम सब जानते हैं कि वो अपनी गैरत पर कभी समझौता नहीं करता। वरदान बेग ने आसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से समझाया। दिलावर ने जो गलती की है, रोमांचा शायद कभी माफ ना कर सके, मगर हमें बीच में आकर ना सिर्फ इसके अच्छे ताल्लुक को बचाना है, बल्कि इस शख्स तक भी पहुंचना है जो ये सब वापस से पर्दा कर रहा है। शामिर खामोशी से वरदान बेग की बात की तारीफ कर रहा था। तीनों ही बेहद परेशान थे। सबके दिल में रोमांचा की अहमियत भी थी और दिलावर खान के साथ होने वाली ज्यादती पर हमदर्दी भी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था हालात को कैसे संभाला जाए ताकि वो रोमांचा के असूल भी बरकरार रहे और दिलावर को इंसाफ भी मिल सके। फिदा प्लीज आप रोई नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नीरव ने इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए तसल्ली दी, लेकिन फिदा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मुसलसल दिलावर की गलती पर पशेमानी और खौफ का शिकार थी। मीरा बिरहा और दिगर खवातीन से चुप करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। पता नहीं रोमांच सर इनकी गलती की क्या सजा देंगे, और पता नहीं इनसे क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतने परेशान हैं। फिदा ने रोते हुए कहा, फिदा, शाह सिर्फ गुस्से में है, वो कुछ नहीं करेंगे। यकीन करें, दिलावर से भले गलती हुई हो, लेकिन वो माफ कर देंगे। मीरब ने अगले गले लगाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। फिदा की लरजती हुई आवाज में घुटी सिसकियां बेचारी थी। किसी को बाहर की संगीनी का अंदाजा नहीं था। यहाँ मौजूद खवातीन यही समझ रही थी कि बात सिर्फ नाराजगी तक महदूद है, जबकि बाहर मर्दों के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। मीरब के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन दिल में एक अनजाने खौफ की परछाइयां भी थी। वो नहीं जानती थी कि बाहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं। इस वक्त वो सब कुछ छोड़कर बाकी खवातीन की तरफ सिर्फ फिदा की दिलजोई करने की कोशिश कर रही थी, ये जाने बगैर कि वो बाहर की हकीकत क्या है। मियाँ भाभी, आपको रुमान भाई रूम में बुला रहे हैं। जकिया ने तेजी से अंदर आते हुए इतला दी। जकिया के चेहरे की घबराहट से पता चल रहा था कि रोमांचा का मूड अब भी खराब है। मीरा जब फिदा को समझाने में मसरूफ थी, लम्हा भर को ठिठक गई।
اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ ٹھیک ہے زکیہ، میں آتی ہوں، میرا نے نرمی سے جواب دیا اور فدا کے آنسو پہنچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ آپ فکر نہ کریں فدا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرب نے خود کو سنبھالا اور گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ رومانچا کے کمرے تک کا سفر بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر قدم کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہو۔ کہاں تھی تم؟ آنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ روم میں داخل ہوتے ہی میرب کی نظر رومانچا پر پڑی، جو غصے اور بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا ہر قدم ایک عجیب سی بے قراری کا مظہر تھا۔ جیسے ہی میرب نے دروازہ کھولا، رومانچا فوراً اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنی باہوں کی حراست میں لے لیا، جیسے وہ اسے کسی جانی خطرے سے بچانا چاہتا ہو۔ رومانچا کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نازک سی میرب اس کے لمبے چوڑے بازوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ شاہ، کیا بات ہے؟ میں تو فوراً تو آ گئی تھی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرب نے اپنی نرم آواز میں پوچھا۔ اس کے الفاظ میں محبت اور فکر نمایاں تھی۔ وہ اپنے شاہ کے سینے پر لب رکھ کر اسے چومتے ہوئے بولے۔ رومانچا کی گھبراہٹ اس کے سینے پر گرم بھاپ کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے کسی انکہی بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ رومانچا کا لہجہ عجیب تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور تڑپ تھی۔ اسے میرب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ شاہ کو کیا ہوا۔ اے تم میری جان ہو، میری بات غور سے سنو۔ رومانچا کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ وہ میرب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اس کا لہجہ کسی فیصلے کی طرح سخت اور دل سے قریب تھا۔ تم اس وقت سب سے دور رہو گی۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے چینی سے سوال کیا، مگر کیوں شاہ؟ پلیز مجھے صاف صاف بتائے۔ رومانچا نے گہری سانس لی، مگر اس کی نظریں میرب کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے دھیرے سے بولا، سوال مت کرو میرب، صرف وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم اس وقت سب سے دور رہو گی، ہمارے روم میں رہو گی، صرف میرے قریب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے میرب کی کمر کو سہارا دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ شاہ، ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں، اگر میں روم سے نہیں نکلوں گی تو پھر گھومنے کا کیا فائدہ؟ میرب نے نرمی سے مگر تھوڑے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی بے بسی نظر آئی۔ رومانچا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا اور گہرائی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم جہاں کہو گی وہاں لے جاؤں گا، مگر میرا پلیز تم اپنے شاہ کی بات مانو گی نا؟ رومانچا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، اس کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا، اس کی آواز میں ایک جنون چھپا ہوا تھا۔ تو میری جان ہو میرب، اگر تم پر ذرا سے بھی آنچ آئی تو شاہ مر جائے گا۔ میرب خاموش تھی، وہ اس کے الفاظ کی شدت کو سمجھ چکی تھی۔ رومانچا کی باتوں میں محبت کی گہرائی اور تحفظ کی شدید خواہش چھپے ہوئے تھی۔ آپ پریشان نہ ہو شاہ، آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میرب نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال چھپا ہوا تھا۔ مگر شاہ، کیا دلاور کے ساتھ واقعی کوئی سنجیدہ بات ہوئی ہے؟ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ آپ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ رومانچا نے گہری سانس لی، مگر اس کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ اب اس نے سنجیدگی سے کہا، میرب تم ان معاملات سے دور رہو۔ میرب نے جلدی سے جواب دیا، نہیں شاہ، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ فدا بہت رو رہی تھی۔ رومانچا کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ اس نے میرب کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا اور اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے سختی سے بولا، میں ایسا کسی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم صرف مجھ پر توجہ دو، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جنون کی شدت تھی اور اس کا لہجہ کسی بحث کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میرب شاہ کے سرد لہجے سے بے اختیار خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاہ، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ روانچا نے گہری نظر سے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کو پرکھ رہا ہو۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ جب صرف میری بات پر دھیان دو، ڈرنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے، جو رومانچا سے ڈرتی ہے تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سختی سے بولا، لہجے میں عجیب سا ضبط تھا۔ ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، تیاری کرو اور یاد رکھو کہ اس روم میں میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گی۔ اس کے لہجے میں ایک حکم کا تاثر تھا۔ رومانچا کے دل میں چھپے خدشات اس کی آنکھوں سے صاف چھلک رہے تھے۔ ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، تیاری کرو اور یاد رکھو تم اس روم میں سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گی۔ اس کے لہجے میں ایک حکم کا تاثر تھا۔ رومانچا کے دل میں چھپے خدشات اس کی آنکھوں میں صاف چھلک رہے تھے۔ اتنے حادثوں کے بعد اب وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرب کو اپنی حفاظت میں لے لینا چاہتا تھا، مکمل طور پر، جیسے اس دنیا اب صرف اس کی وہی ضروری تھی، دنیا میں سب سے ضروری وہی تھی اور باقی سب غیر ضروری۔ اس کا ڈر مٹانے کے لیے اس سے اپنی باہوں کی حراست میں لیے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ کاشان رضوی اپنے تاریک اور خاموش کمرے میں کھڑا تھا۔ دیواروں پر میرب کی تصاویر چپساں تھی، ہر تصویر اس کے اندر چلتے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔
कमरे में सिर्फ जलते सिगरेट की रोशनी और धुएं की बू थी। इसकी नजरें इन तस्वीर पर जमी हुई थी और लबों पर एक अजीब सी सरगोशी थी। मीरा, 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 वो धीमी से और सफाकी से बोला, वो जैसे खुद को सुनाना चाह रहा हूँ। क्यों? तुम मेरे दिमाग से नहीं निकलती। क्यों हर लम्हा तुम्हें पाने की चाहत मेरे अंदर तूफान बरपा करती है? वो एक तस्वीर के करीब हुआ, इस पर नजरें गाड़ते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की। 9 साल की दूरी, हाँ, लंबी दूरी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मीरब जुबैर मलिक, तुम्हें मेरे दिल के हर जख्म का हिसाब देना होगा। इसकी आंखों में गहरी चमक नमूदार हुई जो मोहब्बत के पर्दे में छुपी जुनून को अयां कर रही थी। तुमने मेरे जज्बात को रोन डाला, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरी जुनून का सामना करना होगा। तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा जहाँ तुम सिर्फ मेरी होगी। इसकी लहजे की शिद्दत कमरे की सर्द फिजा में गूंज रही थी। इसने तस्वीर को उंगलियों से छुआ, गोया इसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। तुम मेरे इख्तियार में आओगी मीरब, और इस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जुनून की शिद्दत क्या होती है। काशान पीछे हटते हुए सिगरेट की राख जमीन से झाड़ता हुआ इसके कदमों की गूंज सन्नाटे को तोड़ रही थी। इसकी आंखें इंतकाम और बेबसी का मिलाप थी, और कम अंधेरे कमरे में मौजूद धुएं ने किसी शैतान का रूप दे दिया था जो अपने शिकार को काबू में लेने का मुंतजर था। ये मंजर वासे था करता था कि काशान रिजवी की मोहब्बत अब महज एक जुनून नहीं रही, बल्कि एक खतरनाक खेल में बदल चुकी है। अमीरत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो मेरे साथ तस्वुरात में बातें करने में मशगूल था कि फ़ोन की बेल ने इसे होश की दुनिया में लौट आने को कहा था। काशान रिजवी नशे में धुत फ़ोन पर जमाते हुए फ़ोन कॉल को कान को लगाए हुए नागवारी से खड़ा था। इस कदर नशे में धुत था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अगर रोमांचा को पता चल गया तो चल जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी रोमांचा तो क्या, इसका बाप भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। वो गुस्से से फोन पर किसी से बात कर रहा था। एक लम्हे के लिए रुककर फिर से शिद्दत से बोला, तुम इसके बेटे को आज़ाद कर दो। जब सब कुछ बिक चुका है तो इसका बेटा रखकर हमने क्या इसे गोद लेना है? काशान की आंखों में बेचैनी और जुनून था। वो एक जहर भरी मुस्कुराहट के साथ फोन पर अगली बात सुनते हुए मजीद गुस्से से बोला था, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वैसे भी मुझे इस बच्चे से कोई सरोकार नहीं, और ना ही मुझे किसी के खून में हाथ डालने का शौक है। मैं तो सिर्फ मीरत तक पहुंचना चाहता हूँ। वो गहरा सांस लेता है, अपनी बात मुकम्मल करता है। ठीक। वो किसी बात को सुनते हुए ठीक कह रहा था। दिलावर ने जो धोखा दिया है, इसका हिसाब तो मैं इससे ज़रूर लूंगा। इसे क्या लगता है रोमांचा को सब कुछ बताकर वो बच जाएगा? तो ये गलत फहमी है। काशान एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर मजीद गुस्से से बोला, मेरे पास और भी कई तरीके हैं जिनसे मैं मीरब तक पहुंच सकता हूँ। अगर ये कड़ी टूट भी गई तो काशान रिजवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन पर बात करते हुए काशान रिजवी का लहजा तेज, फैसला कौन और बेरहमाना था। काशान रिजवी गुस्से और जुनून में फोन बंद करते हुए गुस्से से इसको दूर फेंक देता है। फिर एक लम्हे के लिए सुकून तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इसकी नजरें एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती हैं। काशान रिजवी खुद से बड़बड़ाते हुए, मीरब, अगर तुम मुझ तक ना पहुंची तो मैं तुम्हें मुझसे दूर रखने वालों को मार दूंगा। वो तस्वीर पर सर टिकाकर शिद्दत से चीख रहा था। काशान रिजवी जुनून में डूबा गुस्से से, पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए पागल। तुम खुद से जितना दूर करने की कोशिश करोगी, मैं इतना ही खूंखार दरिंदा बनता जाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में जुनून है। तुमने मुझे पागल कर दिया है। इसके चेहरे पर जुनून की झलक और दर्द की शिद्दत साफ जाहिर हो रही थी, जैसे वो अपनी ही जुनूनियत में डूबा हुआ हो। बेहतर है कि तुम मुझ तक पहुंच जाओ। मेरी मोहब्बत की हकीकत और इसका कहर तुम्हें जितना करीब करेगा, इतना ही मैं तुम्हारे लिए खतरनाक बनूंगा। काशान की आंखों में एक नई चमक रही थी। इसकी वहशियाना सोच में मजीद शिद्दत आ चुकी थी। सब लोग वापस कराची पहुंच चुके थे, और वह सफ़र जो खुशी से शुरू हुआ था अब तनाव और पेचीदगियों के साथ खत्म हो चुका था। रुमान शाह शामिर और वजदान विर्क ने दिलावर के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किडनैपर ने खुद ही इसके बेटे को दिलावर खान तक पहुंचा दिया था। ये सब कुछ बहुत पेचीदा था, लेकिन इस सूरत हाल में रुमान शाह ने दिलावर खान से खुद को दूर कर लिया था, जिसका दिलावर खान को बहुत दुख था। दिलावर खान की गलती सिर्फ ये थी कि इसने चंद तस्वीरें और वीडियोस जो इसने छुप कर मीरब की खींच कैच
की थी, ब्लैक मेलर तक पहुंचाती थी। रोमांचा ने इसको सजा दी और खुद से दूर कर लिया, क्योंकि रोमांचा का असूल था कि जब किसी पर भरोसा किया जाए और वो धोखा दे तो इसकी माफ़ी नहीं होती। रोमांचा ने वापसी कराची जाकर अपना घर शिफ्ट कर लिया था और उसने फैसला किया अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। शाहमीर मलिक, जिसको बहुत मजबूर करके पुलिस में प्रमोशन के साथ जॉब मिल चुकी थी, इसने सबके कहने पर ये जॉब कबूल की। अब सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन वो हादसा जो दिलावर खान के बेटे के अगवा का वाक़या था, किसी के दिमाग से निकल नहीं सका था। रोमांचा इतना परेशान हो चुका था कि वो मीरब को घर पर भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। मीरब इसके साथ दफ्तर जाती थी, जहाँ इसके लिए एक प्राइवेट रूम था। रोमांचा इसकी देखभाल करता था और ऑफिस के छोटे मोटे काम देकर इसको उलझाए रखता था, ताकि वो बोर ना हो, रोमांचा से दूर ना हो। रोमांचा की नज़रें हमेशा मीरब पर मरकूज रहती थी। वो मोहब्बत की बारिश वफ्तन वफ्तन इस पर करता रहता था। मीरब के रूम में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ तक रसायन से रोमांचा को हासिल थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और कुछ नए वर्कर्स की एंट्रीज हो रही थी, जिनकी फाइल्स की चेकिंग हो रही थी। रोमांचा ने आसिम को बुलवाया था, क्योंकि इस वक्त इसे किसी की मदद की ज़रूरत थी। आसिम का अपना इरादा इस मुंतज़र का था, मगर रोमांचा ने इसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा था। रोमांचा ने आसिम को मजबूर करके हायर किया, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त आसिम की मदद से वो दिलावर खान के साथ मामलात बेहतर कर सकता है। इसके बावजूद रोमांचा दिलावर खान की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, क्योंकि दिलावर ने जो किया था इसका असर रोमांचा पर बहुत गहरा था। मगर शातिर चाहे जितना मर्जी तेज हो, हमला इनकी इज्जत पर हुआ था। रोमांचा चुप बैठने वालों में से तो नहीं था। मेरा अमीर, अगर वो इतनी जिद कर रही है तो प्लीज़ मुझे एक बार इससे मिलने दीजिए। मैं जानता हूँ कि आखिर वो मुझसे ऐसा क्या चाहती है। शामीर, वो उससे रुख मोड़ते हुए, मेरा मैं नहीं चाहता कि तुम इस लड़की से मिलो जिसकी वजह से हमारा घर तबाह हो गया। 1 साल तक हम एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से दूर रहे। नफरत है मुझे इस लड़की से, इसका नाम सुनना भी गवारा नहीं। मेरा नरमी से करीब आते हुए, आपको क्या लगता है कि मैं इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रही हूँ? नहीं, मेरा मीर जितनी नफ़रत आप इससे करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा नफ़रत मैं करती हूँ। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या चाहती है? क्यों मुझसे मिलना चाहती है? शामीर सख्त लहजे में, मिरहा, हम इसे क्यों मिले? इसे इसके लिए किए की सज़ा मिल चुकी है। बात ख़त्म। ना मुझे इससे मिलना है, ना तुम्हें मिलने दूँगा। मिरहा प्यार से शामीर के चेहरे पर हाथ रखते हुए, मीर प्लीज़, कितने दिनों से वो हम तक पैगाम भिजवा रही है। कहती है इसके पास कुछ ज़रूरी बात है, और वैसे भी अल्लाह ने इसे इसके किए की सज़ा दे दी है। कैंसर जैसी बीमारी के साथ वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल गिन रही है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसे और सज़ा दें? सज़ा देना खुदा का काम है और बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। शाहमीर थोड़ा नरम पड़ते हुए, मिरहा, इसकी इसने जो किया उसकी सज़ा इसे खुदा दे रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी देगा। अपना दिल इतना नर्म नहीं कर सकता। मेरा मीर, जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके पास वक्त बहुत कम है तो एक बार मिल लेते हैं प्लीज़। शामीर गहरी सांस लेते हुए, मेरा मैं इससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जिद के सामने मजबूर हो रहा हूँ। शाहमीर की बेबसी इसके चेहरे पर वाज़ेह थी। वो आयशा से मिलना चाहता था, लेकिन मिरहा की ख्वाहिश इसे कमज़ोर कर रही थी। दूसरी तरफ आयशा बार बार पुलिस के जरिए इन तक ये पैगाम पहुंचा रही थी कि वो मिरहा और शामिर से मिलना चाहती हैं। वो दिन रात रोते हुए यही दोहराती थी कि इसे बस एक बार इन दोनों से मिलना है। शामिर का दिल चाहे इसके लिए सख्त था, लेकिन मिरहा के इसरार के सामने वो बेबस हो रहा था। मिरहा न जाने क्यों आयशा की हालत और इसके आखिरी लफ्जों को सुनते की ख्वाहिश में दिल में बसाए हुई थी। तुम मीर, तुम मेरी मोहब्बत का गलत फायदा उठा रही हो। शाहमीर के लहजे में फासे नाराजगी थी। मेरा अब इस लड़की से मिलना तुम्हारी सिर्फ ये जिद है कि तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लो। अगर मैंने मना कर दूंगा तो तुम ये शिकायत करोगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और ये बात मैं हरगिज़ नहीं सुनना चाहता। शामीर ने गहरी सांस ली और नसें झुका ली। अगर अपने दिल की सुनो तो इस लड़की से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन इश्क में हमेशा इंसान कमज़ोर हो जाता है, इसलिए शायद लोग इश्क करने से डरते हैं। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में थकन और गुस्सा दोनों झलक रहे थे।
वैसे भी इसे ड्यूटी के लिए देर हो रही थी। अब तो शाहमीर एसपी की प्रमोशन हो चुकी थी और इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। लेकिन जहां वो तैनात हुआ वहां अमन कायम होने लगा था। शाहमीर अपने असूलों का पक्का ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। न इसे दुश्मनों से किसी किस्म का खौफ था, न ही वो इस पर किसी किस्म की हमदर्दी रखता था। इसकी शख्सियत ही इसका काम की पहचान थी। प्लीज मीर, नाराज मत हुआ करें। आप तो मेरे प्यारे मीर हैं, इसीलिए तो जिद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मान जाएंगे। मिरहा नरमी से बोली, जैसे इसके अल्फाज दिल की गहराइयों से निकल रहे हों। मिरहा कहाँ थे इस लायक कि किसी शाहमीर मलिक से मिलती। ये तो खुदा की कुदरत है कि हमारे नसीब में शाहमीर मलिक लिख दिया। वो प्यार से शाहमीर के गले में अपने बाजू डाल चुकी थी। मोहब्बत भरी आंखों से इसे देखते हुए मीर की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। किस्मत तो हमारी भी नहीं थी कि हमें मिरहा शाह मिलती, मगर देखो हमारी किस्मत ने हमें मिरहा शाह से मिला दिया, जिसे हमने अपनी मोहब्बत की हिरासत में लेकर मिरहा मलिक बना लिया। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए इसकी बात को शरारत से लिया और इसके चेहरे पर नजरें जमाए रखी। मगर फिर भी मिरहा की किस्मत आपसे ज्यादा तेज है, क्योंकि मुझे आप मिले। मिरहा के लहजे में नरमी थी, मगर वो अपने अल्फाज में छुपी शर्मिंदगी को छुपा न सकी। आपने कोई ज्यादा बढ़िया सौदा नहीं किया है। मिरहा से कहीं ज्यादा अच्छी लड़की आप डिजर्व करते हैं। शामिर ने इसकी तरफ देखा, मगर खामोश रहा। मिरहा को आज भी दिल की गहराइयों में शर्मिंदगी थी। इसने मीर पर यकीन न करके बहुत गलत किया, और इससे कहीं ज्यादा तकलीफ इसे इस बात की थी कि मीर ने कभी पलटकर इसे कुछ जताया ही नहीं। शाहमीर का सुकून और सब्र हमेशा मिरहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता था, जैसे वो कह रहा हो मोहब्बत जताने की नहीं, निभाने की चीज है। मगर इसके लबों पर यह जुमला कभी आया ही नहीं। मगर ये सब कुछ मिरहा की अपनी सोच थी। शाहमीर ऐसा कुछ भी नहीं सोचता था। तो वो तो मिरहा की हर बात को इसकी मासूमियत और मोहब्बत का हिस्सा समझता था। मेरा अपने ही अंदर सवालात से लड़ते लड़ते नफसियाती सी होने लगी थी। वह सोचती रही थी कि वो शाहमीर मलिक की मोहब्बत के काबिल नहीं है। शाहमीर पर यकीन न करके जो इसने गलती की थी, वह शर्मिंदगी इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मगर शाहमीर को कभी इसका अंदाजा न हुआ। शाहमीर हमेशा की तरह अपनी दुनिया में मुतमईन था। मिरा की अधूरी बातों और सोचों का इसे कोई सिरा नहीं मिलता था। मगर वो मिरा की बेसुकूनी को हमेशा अपनी मोहब्बत और से पुरसुकून करने की कोशिश करता रहता था। हो गया तुम्हारा, मिल गया सुकून। सुबह सुबह वो अल्फाज बोलकर जो मुझे परेशान कर दो, ऐसी बातें बोलकर तुम्हें क्या हासिल होता है? और तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली कि मैं क्या डिजर्व करता था और क्या नहीं? तुम मुझे तुम ही चाहिए थी। मेरी मोहब्बत हो तुम। तुमसे बढ़कर मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। मैंने खुदा से जैसी शरीके हयात की ख्वाहिश की थी, तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का, जिसने मुझे तुमसे मिलवाया। खबरदार अगर फजूल कुछ सोचा भी तो जान निकाल लूंगा। शामीन अपने मजबूत बाजुओं का घेरा इसके गिर्द गिर्द हिसार की तरह मजबूती से बनाते हुए इसे अपने सीने से लगाकर माथे पर लब रखकर चूमते हुए शिद्दत से बोल रहा था। शामिर के लहजे में शिद्दत और मोहब्बत की इंतहा थी। इसकी सच्ची मोहब्बत की शिद्दत ने मिरहा की खूबसूरत आंखों में आंसू भर दिए। मीर, मैं नहीं थी आपकी मोहब्बत के लायक, मगर आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपनी हदें भूल गई। मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया। कदमों की धूल को अपने माथे पर अकीदत से सजाया। मैंने वक्त आने पर इसी का साथ नहीं दिया, आप पर यकीन नहीं किया। मैं कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ, कैसे भूल गई कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे सकते हुए शामिर को अपना दर्द सुना रही थी। छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती कि मैंने आपके साथ क्या किया। सिर्फ एक बीवी बनकर सोचा, अपनी जलन की आग में हमारे रिश्ते को तबाह कर दिया। मैं रोज अपने दिल से लड़ती हूँ, मगर वो ख्यालात मेरे दिल से निकलते नहीं हैं। वो गुनाह जो मैंने आप पर यकीन न करके किया, वो मुझे जीने नहीं देता। जब मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो क्यों खुद को इतनी तकलीफ देती हूँ? मगर मैं अपनी ज़मीर के सामने रोज शर्मिंदा होती हूँ। इंसान दुनिया वालों से अपना सच, अपना गुनाह छुपा सकता है, मगर अपने ज़मीर से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं समझ सकते। आपने भी तो मेरे साथ गलत किया था। मैंने क्या किया है? शामिर ने तजस्सुस से पूछा। आपको मुझे डांटना चाहिए था, चीखना चाहिए था मुझ पर, ताकि मैं ये महसूस कर पाती कि मेरी गलती की सजा मुझे मिल गई। मगर नहीं, आपने तो मुझसे कुछ नहीं रख कहा।
आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? इतनी बड़ी गलती को चुपचाप माफ कर दिया, कभी कुछ नहीं कहते। क्यों करते हैं ऐसा? क्या आपको यहाँ यहाँ तकलीफ नहीं होती? वो शामिर के सीने पर हाथ मारते हुए रोते हुए कह रही थी। मीर, सच में मैं अपने दिल के हाथों तंग हूँ, जो हर वक्त मुझे ज़मीर के कट गहरे में खड़ा किए रखता है। मेरा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। जान हो तुम मेरी, और जो हो चुका है उसे छोड़ दो। ये हमारी तकदीर में लिखा था, क्योंकि इस सब को याद करके तुम खुद को तकलीफ देती हो। शाहमीर ने इसे प्यार से अपने करीब करते हुए इसके हाथों को अपने लबों से लगाकर चूम लिया। नहीं प्लीज, एक बार तो मुझे मेरी गलतियों की सजा दो, एक बार मुझे डांट दो। मेरे अंदर का दर्द कम नहीं हो रहा। मीर, मैंने आप पर गलतफहमी में आकर शक किया। आपकी जानिब आपकी जॉब चली गई। आपकी मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ नहीं थी, और ये सब कुछ मुझे जीने नहीं देता। मीर, मैंने इस वक्त आपका साथ नहीं दिया जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो रोते हुए तड़प कर बोल रही थी। सच में ज़मीर की अदालत सबसे बड़ी होती है। जब इंसान मुकाबले पर चलाकर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर लेता है, इस वक्त कभी मुकाबले को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इस वक्त होती है जब आप खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। ये कुदरती अमल है, जिन लोगों को नहीं समझ सकते तो किसी की गलती पर सजा देने पर उतर आते हैं। शामीर और मिरहा के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। शामीर सच में इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और वह मिनहा को गलत समझता ही नहीं था, तो किस चीज़ की सजा इसे देता। मगर इसके बावजूद मिनहा हर रोज़ अपने ज़मीर की अदालत में कटघरे में खड़ी रहती, इसे खुद पर ही शर्मिंदा होती थी। जबकि शामिर तो इसे टूटकर प्यार करता था। अगर मैं तुम्हें रोज जताऊंगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे डांटे, अगर मैं कहूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें डांटने की, तो फिर मैं ऐसे ही घुट घुट कर मर जाती हूँ, मरती रहूंगी। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों डांटूं तुम्हें? कोई इतनी प्यारी बीवी को डांटता है? शामिर इसके दर्द को समझ रहा था, मगर वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रही थी कि वो मिरहा को नहीं डांट सकता था। यही तो शामिर की मोहब्बत की खासियत थी। वो रो रही थी, और वो इसे मजबूती से अपनी बाहों के हिसार में लिए सीने में छुपाए खड़ा था। चुप कर जाओ, इससे पहले कि जॉब पर जाने के बजाय मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूं। बेहतर है कि आंसू साफ कर लो। रोकर तुम इतनी खूबसूरत लगती हो कि मुझसे अपना आप नहीं संभाला जाता। मत मेरे दिल से खेला करो मेरी कातिल हसीना। वो प्यार से सरगोशी करते हुए इसकी गर्दन पर लब रखते हुए गहरा लम्ब छोड़ता ऐसे चुभन महसूस करवा गया था कि रोती हुई मिनहा से सक उठी थी। बेख्तियार मिनहा ने रोज से जोर से मीर के कंधे पर हाथ मारा, और वो जोर से कहका लगाकर हंस पड़ा। आप कभी नहीं सुधरोगे? वो गर्दन को नरमी से सहलाते हुए सिसक कर बोली। मेरी जान, मुझे सुधरने का कोई शौक भी नहीं है। अगर सुधरूंगा तो फिर तुम्हारी ऐसी बोरिंग बातें सुनूंगा जो मुझे नहीं सुननी। वैसे भी तुम ही तो कह रही थी कि मैं तुम्हें डांटूं और सजा दूं। वो हंसते हुए बोला। मेरी देने का यही तरीका है, और ऐसी सजाएं तो तुम्हें रोज देता हूँ। खुशी खुशी कबूल किया करो। लाओ, गर्दन की दूसरी साइड पर भी सजा दो। प्लीज मीर, छोड़े मुझे। वो सिसक कर दूर हुई थी। शाहमीर शिद्दत से इसे खींचते हुए वापस अपने करीब लाया। इसके गर्दन की दूसरी जानिब भी इसने नरम मोहब्बत भरा लम्स दिया, जिससे मिरहा की आंखों में आंसू आ गए, और वो बेख्तियार इसके सीने में जाकर छुप गई। शाहमीर ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। पागल लड़की, फजूल बातें मत सोचा करो। मैं कभी भी तुम्हें सजा नहीं दे सकता। बस मेरी यही सजाएं हैं, इनको हंसकर महसूस किया करो। शामीर ने मिरहा को अपनी बाहों में इस तरह मजबूती से कैद कर रखा था जैसे वह इसे हर तकलीफ से बचाना चाहता हो। वो जानता था ये पागल लड़की खुद को मुसलसल अजियत देती रहती है, और वह अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना चाहता था। मिरहा का वजूद इसके लिए सबसे बड़ी कीमती चीज थी, और वह हर मुमकिन तरीके से इसे महफूज रखना चाहता था। वो इसे अपने सीने पर प्यार से छुपाए खड़ा था। इसका जिस्म इसकी हिफाजत में था, जैसे दुनिया का हर गम और तकलीफ इससे दूर हो गई हो। लेकिन फिर अचानक दरवाजा खुला। दोनों शहजादे अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान बगैर दस्तक दिए अंदर आ गए। मामा, अब्दुल्ला ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, फौरन मिर्हा के करीब आकर कहा, ये क्या हो रहा है? इसने दोनों हाथ कमर पर रखकर एक तफ्तीशी ऑफिसर की तरह सवाल किया, जैसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान का चेहरा मासूम सी शरारती मुस्कुराहट से चमक रहा था। वो सवाल नहीं कर रहा था, मगर तासुरात अब्दुल्ला के जैसे ही थी। शामी ने मिरहा को एक नजर भरकर देखा, फिर शहजादों की तरफ मुड़ते हुए कहा,
کیا تم دونوں کو نہیں پتا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد روم میں آیا جاتا ہے؟ اس کی آواز میں نرم سرسراہٹ تھی مگر اس کے لہجے میں غیر معمولی شدت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادے ابھی سمجھ جائیں کہ ماں باپ کے یا کسی کے روم میں بھی آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ آپ رات کو بھی ہماری ماما کو ہمارے کمرے میں نہیں سونے دیتے اور صبح بھی جب ہم ملنے آئے تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں۔ آپ ہماری ماما کو ہمارے روم میں بھیج دیجیے، ہم آپ کے روم میں آئیں گے ہی نہیں۔ یہ بات عبد الرحمان نے کہی تھی، جو 2 سیکنڈ پہلے خاموش کھڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کچھ بولنا نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کے منہ کھولا تو میرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیوں تم لوگوں نے اپنی ماما کو خریدا ہوا ہے جو میں اس سے بات نہیں کر سکتا؟ تم دونوں انسان کے بچے بن جاؤ، ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ شاہمین نے دونوں کے کان ایک ساتھ پکڑتے ہوئے پیار سے کھینچ کر کہا تھا، پلیز میر، میرے بیٹوں کو ڈانٹیے مت۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔